जेकर ये सिर्फ शोक मते लिया के चकना सी तो वो भी अज्जे कर लेंदे फिर। सो इसलिए 2 दिन का बना के 12 मिनट सैशन चला के तुसीं 1 करोड़, क्योंकि जदों पिछे मिशन लोटस ਲਈ बुलाया गया सी सैशन तद भी कहंदे 4 दिनों के सैशन ते 6 करोड़ का वध खर्चा आ गया सी, तो निकलिया की ये सवाल खड़े है। कि फिर अज तो पंजाब दीयां जिन्नियां यूनीवर्सिटियां सूबे के अधीन वालियां ने, सूबे के कंट्रोल वाले ने, ਉਹਦੇ चांसलर हुण पंजाब के मुख्य मंत्री होणगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਣੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕੱਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? 170 ਬਾਬੂ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 पेपर देने नहीं आए। मैं नहीं ये बादल सरकार नूं, मैं नहीं ये कैप्टन सरकार नूं, मैं नहीं ये भगवंत मान होरां दी सरकार नूं जिम्मेवार ठहराउंदा। ये तो खुद नलैकियां ने फिर। तो ये इसलिए बेचारा अनाज तो सोचते ही होना कि जिन्हां दे ढिड लई माया उन्हां दे ढिड 'च तां मैं जांदा ही नहीं, होरां दे ढिड भरी जाना, चाहे सरकारी चोरां दा भर देवां ते चाहे प्राइवेट चोरां दा भर देवां। ते जिहड़े जवाक ने उन्हां दे लई पता नहीं फिर खिचड़ी असली मिलदी वे कि नहीं। ਤੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੰਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। सत श्री अकाल। ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वो वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा चनार्थल जी। सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट। शुक्रिया जतिंद्र जी। सारे दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत इजलास तो कर लेने। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस दे विच काफ़ी मुद्दे विचारे गए तो यह भी उस दे विच चर्चा की गई कि किहड़े जिहड़े मते ने अज इजलास दे विच लिआंदे जाने ने। एक मता अजिहा जिस ते जदों विधान सभा दे विच लिआंदा जांदा उस ते बहस जाहिर होएगी तो जेकर वो मता पास हो जाता है, कहंदे कि राजपाल ते पंजाब के मुख मंत्री दे विचाले जो लगातार रेड़का जारी है वो होर भी वध सकदा है। कि वो मता जेकर वो पास हो जाता है किवें राजपाल दी जिहड़ियां शक्तियां ने वो घट सकदियां ने? विस्तार नाल समझना चाहांगे। बिल्कुल जी। कल पंजाब कैबिनेट की बैठक भी हुई, बैठक तो बाद शोक मतियां लई इजलास भी बुलाया गया तो उस दे उत्ते भी मतलब हगामा होया कि भाई 12 मिनट चंद सकेंट दे लई क्यों 1 करोड़ रुपया पंजाब दा रोड़ दिता गया। जेकर ये सिर्फ शोक मते लिया के चकना सी तो वो भी अज्जे कर लेंदे फिर। सो इसलिए 2 दिन का बना के 12 मिनट सैशन चला के तुसीं 1 करोड़, क्योंकि जदों पिछे मिशन लोटस ਲਈ बुलाया गया सी सैशन तद भी कहंदे 4 दिनों के सैशन ते 6 करोड़ का वध खर्चा आ गया सी, तो निकलिया की ये सवाल खड़े है। पर जिहड़ी गल तुसीं कर रहे हो, कल पंजाब की कैबिनेट दे विच चाहे वो गुरबाणी के प्रसारण नूं लैके गल होवे, चाहे पता लग रहा कि DGP नूं लाउण दे लैके सवाल आया होवे, चाहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि केजरीवाल वाले पहलू ਤੇ चर्चा हुई होवे ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। जेकर वो पंजाब की विधान सभा आउंदा है तो और पास हो जाता है, और पास होने लिए कोई रोक नहीं सकता क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी कोल है और उसे सरकार वालों ये मता लिया जा रहा है। तो वो सीधा स्पष्ट है कि फिर अज तो पंजाब दीयां जिन्नियां यूनीवर्सिटियां सूबे के अधीन वालियां ने, सूबे के कंट्रोल वाले ने, ਉਹਦੇ चांसलर हुण पंजाब के मुख्य मंत्री होणगे।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਣੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਤਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਦੇਤੀ। ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖਲ BC ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੀ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਲਝਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਕਿ ਕੱਢੋ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 31 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਚੱਕੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 31 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਤਲਬ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਮਤਾ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, 92 ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਮਾ ਪੈਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਉਂ ਮੋਹਰ ਲਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੇ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚਿਹਤੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਿਹਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਿਹਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਹੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਪਰ ਆਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ,
ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 1900 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਜਾਂ ਭਲੇਖਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਧ ਜਾਂ ਮਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਲਤ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਫੂਲਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਮਸੰਦ ਹਟਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਧਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਹਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਟਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੇ, YouTube ਪੇਜ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੇਗਾ? ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਖੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਲ ਜਲੂਲ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਐਡਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ, ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੇ ਰੁਕ ਜੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 140 ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਵਾਕ ਊੜਾੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ, 35 ਪੂਰੀ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਬੂ ਹੋਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਪਿਸਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਟੈਨੋ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ 140 ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੂ ਬਣ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਮਝਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ 140 ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਬਾਬੂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪੇਪਰ, ਫਿਰ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ। 170 ਬਾਬੂ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ 170 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ। ਤੇ 30 ਆਏ ਨਹੀਂ, 170 ਚੋਂ 40 ਆਏ ਤੇ 140 ਦੇ 40 ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। 140 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ 5 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਹੁਣ 140 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਣੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, 124 ਜਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 16 ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ 140 ਦੇ 40 ਫੇਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਰਕ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ? ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੋਰੋ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 7-8 ਵਾਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਖੇਡਾਂ, ਗੇਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਲਈ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਭਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਭਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਿਚੜੀ ਅਸਲੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਦ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖੋ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ, ਇੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ, ਤਾਲੇ ਸਹੀ ਲਾਓ। ਤੀਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਪੱਕੇ ਲਵਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ, ਢੋਲੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਭਾਂਡੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਤੀ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਤੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਸਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਫਜ਼ੀਅਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਚਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਨਾ ਕੋਠੀ ਰਹੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਖੜਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 25,000 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਕੋਠੀ, ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਵਿਚਰਦਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੰਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ NRI ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਬੜੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।